سجایا گیا ہے دو عالم کو ایسا کہ جنت کا نقشہ نظر آ رہا ہے سجایا گیا ہے دو عالم کو ایسا کہ جنت کا نقشہ نظر آ رہا ہے وہ دیکھو جہاں میں نبی آ رہا ہے کہ سجدے میں کعبہ نظر آ رہا ہے اللہم لبوں سے لگا کر عمر کہہ رہا ہے تو پتھر ہے تیری بھی اوقات کیا ہے মানে বুঝতে পারছেন আপনারা মানে বুঝতে পারছেন لبوں سے لگا کر عمر کہہ رہا ہے تو پتھر ہے تیری بھی اوقات کیا ہے فقط اس لیے ہم نے بوشا دیا ہے فقط اس لیے ہم نے بوشا دیا ہے نبی کا بوشا نظر آ رہا ہے اللہم جو پوچھا کسی نے کس نے نچایا کمر کو کھلونا کس نے بنایا جو پوچھا کسی نے کس نے نچایا کمر کو کھلونا کس نے بنایا تو بولی حلیمہ یہ دیکھے زمانہ تو بولی حلیمہ یہ دیکھے زمانہ جھولے پہ بچہ نظر آ رہا ہے اللہم علی والے نگاہ کرم ہو اگر پھر دوا چاہیے نا صفا چاہیے کملی والے نگاہ کرم ہو اگر پھر دوا چاہیے نا صفا چاہیے کملی والے نگاہ کرم ہو اگر پھر دوا چاہیے نا صفا چاہیے میں مریض محبت ہوں مجھ کو تو بس ایک نظر یا حبیب خدا چاہیے میں مریض محبت ہوں مجھ کو تو بس ایک نظر یا حبیب خدا چاہیے اب تو نظر رحمت میرے مصطفیٰ آخری وقت ہے تیرے بیمار کا اب تو نظر رحمت میرے مصطفیٰ آخری وقت ہے تیرے بیمار کا کچھ بھی اس کے سوا میں نہیں مانگتا تیرے دامن کی ٹھنڈی ہوا چاہیے کچھ بھی اس کے سوا میں نہیں مانگتا تیرے دامن کی ٹھنڈی ہوا چاہیے
تو ہی ایمان سے مجھ کو عائد بتا، کس سے مانگے بھلا مصطفیٰ کے سوا، تو ہی ایمان سے مجھ کو عائد بتا، کس سے مانگے بھلا مصطفیٰ کے سوا، انبیاء بھی پکاریں گے محشر کے دن، مصطفیٰ چاہیے مصطفیٰ چاہیے، انبیاء بھی پکاریں گے محشر کے دن، مصطفیٰ چاہیے مصطفیٰ چاہیے، میرے محبوب عالم کے حاجت روا، کون جانے کہ رتبہ ہے کتنا تیرا، میرے محبوب عالم کے حاجت روا، کون جانے کہ رتبہ ہے کتنا تیرا، چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا، رب عالم کو تیری رضا چاہیے، چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا، رب عالم کو تیری رضا چاہیے، تلخیِ حسر کیا ہم کو در پائے گی، خود ہی قدموں میں جنت چلی آئے گی، تلخیِ حسر کیا ہم کو در پائے گی، خود ہی قدموں میں جنت چلی آئے گی، بات بگڑی ہوئی سب کی بن جائے گی، بس تیرے نام کا آسرا چاہیے، بات بگڑی ہوئی سب کی بن جائے گی، بس تیرے نام کا آسرا چاہیے، موت کچھ بھی نہیں موت سے کیوں ڈروں، ایک جا کیا فدا لاکھ جانے کرو، موت کچھ بھی نہیں موت سے کیوں ڈروں، ایک جا کیا فدا لاکھ جانے کرو، روز مر کر جیوں روز جی کر مروں، پر مدینے میں شائم کا جا چاہیے، روز مر کر جیوں روز جی کر مروں، پر مدینے میں شائم کا جا چاہیے، کملی والے نگاہ کرم ہو اگر، پھر دوا چاہیے نہ شفا چاہیے، کملی والے نگاہ کرم ہو اگر، پھر دوا چاہیے نہ شفا چاہیے، کملی والے نگاہ کرم ہو اگر، پھر دوا چاہیے نہ شفا چاہیے، میں مریض محبت ہوں، مجھ کو تو بس ایک نظر یا حبیب خدا چاہیے، اللہم التجا ہے یا نبی اے آپ کے سرکار میں، التجا মানে আরজু তামান্না যে হুজুর আপনার দরবারে আমার আরজু আপনার মদিনায় একবার আমাকে ডেকে নেন, আছে না নেই আপনাদের আরজু? হ্যাঁ, আল্লাহ সকলকে হুজুর পাকের দরবারে নিয়ে যান। التجا ہے یا نبی اے آپ کی سرکار میں، ہم کو بھی بلوائیے اپنی سخی دربار میں، یا نبی 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 یا نبی، ہم پہ بھی چشمے کرم صدقہ نوازوں کا حضور، ہم پہ بھی چشمے کرم صدقہ نوازوں کا حضور، آپ کے لطف و کرم کی دھوم ہے سنسار میں، آپ کے لطف و کرم کی دھوم ہے سنسار میں، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، سحر طیبہ میں رکھے ہیں جب سے آقا نے قدم،
सहरे तैबा में रखे हैं, जब से आका ने कदम झूमते फिरते हैं आशिक कोचा ओ बाजार में, झूमते फिरते हैं आशिक कोचा ओ बाजार में। या नबी 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 या नबी। है वही रातें की बातें जिनमें हो सरकार की, है वही रातें की बातें जिनमें हो सरकार की। दिन वही दिन है जो गुजरे मुस्तफा के प्यार में, दिन वही दिन है जो गुजरे मुस्तफा के प्यार में। या नबी 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 या नबी। जिंदगी सदका है महबूबे खुदा के नाम का, जिंदगी सदका है महबूबे खुदा के नाम का। जिंदगी अच्छी है गर गुजरे ख्याले यार में, जिंदगी अच्छी है गर गुजरे ख्याले यार में। या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी। कुछ नियाजी को भी अपने इश्क की खैरात दे, कुछ नियाजी को भी अपनी इश्क की खैरात दे। हाथ फैलाए हैं मैंने वे सखी दरबार में, हाथ फैलाए हैं मैंने वे सखी दरबार में। या नबी 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 या नबी। আল্লাহর কসম আপনার ইয়া নবী আমার এত ভালো লাগছে, ওই বাচ্চাটাকে দেখে আমার বেশি কলজে ভরে যাচ্ছে। এই যে তার নাম কি? জায়েদ। জায়েদকে দেখে আমার কলজে ভরে, ওই এরম ভাবে বুকের মধ্যে মাচ্চার ইয়া নবী। আল্লাহ পাক সব রাসূলের পাগল করে দেন, তার সঙ্গে আপনাদের সাদকাতে আল্লাহ আমাকেও যেন হুজুর পাকের পাগল বানান সকল। আল্লাহুম্মা আমিন। ইয়া নবী 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 ইয়া নবী। আল্লাহুম্মা कमली वाले निगाहे करम हो अगर, फिर दवा चाहिए ना शिफा चाहिए। कमली वाले निगाहे करम हो अगर, फिर दवा चाहिए ना शिफा चाहिए। मैं मरीजे मुहब्बत हूँ, मुझको तो बस एक नजर या हबीबे खुदा चाहिए। मैं मरीजे मुहब्बत हूँ, मुझको तो बस एक नजर या हबीबे खुदा चाहिए। अब तो नजर रहमत मेरे मुस्तफा, आखिरी वक्त है तेरे बीमार का। अब तो नजर रहमत मेरे मुस्तफा, आखिरी वक्त है तेरे बीमार का। कुछ भी इसके सिवा मैं नहीं मांगता, तेरे दामन की ठंडी हवा चाहिए। अब कुछ भी इसके सिवा मैं नहीं मांगता,
تیرے دامن کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، تو ہی ایمان سے مجھ کو واعظ بتا، کس سے مانگے بھلا مصطفیٰ کے سوا، تو ہی ایمان سے مجھ کو واعظ بتا، کس سے مانگے بھلا مصطفیٰ کے سوا۔ انبیاء بھی پکاریں گے محشر کے دن، مصطفیٰ چاہیے مصطفیٰ چاہیے، انبیاء بھی پکاریں گے محشر کے دن، مصطفیٰ چاہیے مصطفیٰ چاہیے۔ میرے محبوب عالم کے حاجت روا، کون جانے کہ رتبہ ہے کتنا تیرا، میرے محبوب عالم کے حاجت روا، کون جانے کہ رتبہ ہے کتنا تیرا۔ چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا، رب عالم کو تیری رجا چاہیے، چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا، رب عالم کو تیری رجا چاہیے۔ اللہم التجا ہے یا نبی اے آپ کے سرکار میں، التجا মানে আরজু তামান্না যে হুজুর আপনার দরবারে আমার আরজু আপনার মদিনায় একবার আমাকে ডেকে নেন, আছে না নেই আপনাদের আরজু? হ্যাঁ, আল্লাহ সকলকে হুজুর পাকের দরবারে নিয়ে যান। ইলতিজা হ্যায় ইয়া নবী এ আপকি সরকার মে, हमको भी बुलवाइए अपनी सखी दरबार में, या नबी 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 या नबी। हम पे भी चश्मे करम सदका नवासों का हुजूर, हम पे भी चश्मे करम सदका नवासों का हुजूर, आपके लुत्फो करम की धूम है संसार में, आपके लुत्फो करम की धूम है संसार में। या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी। सहरे तैबा में रखे हैं जब से आका ने कदम, सहरे तैबा में रखे हैं जब से आका ने कदम, झूमते फिरते हैं आशिक कोचा ओ बाजार में, झूमते फिरते हैं आशिक कोचा ओ बाजार में। या नबी 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 या नबी। है वही रातें की बातें जिनमें हो सरकार की, है वही रातें की बातें जिनमें हो सरकार की, दिन वही दिन है जो गुजरे मुस्तफा के प्यार में, दिन वही दिन है जो गुजरे मुस्तफा के प्यार में। या नबी 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 या नबी। जिंदगी सदका है महबूबे खुदा के नाम का, जिंदगी सदका है महबूबे खुदा के नाम का, जिंदगी अच्छी है गर गुजरे ख्याले यार में, जिंदगी अच्छी है गर गुजरे ख्याले यार में। या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी। कुछ नियाजी को भी अपने इश्क की खैरात दे, कुछ नियाजी को भी अपनी
इश्क की खैरात दे हाथ फैलाए हैं मैंने वे सखी दरबार में, हाथ फैलाए हैं मैंने वे सखी दरबार में। या नबी या या नबी 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 या नबी। আল্লাহর কসম আপনার ইয়া নবী আমার এত ভালো লাগছে, ওই বাচ্চাটাকে দেখে আমার বেশি কলজে ভরে যাচ্ছে। এই যে তার নাম কি? জায়েদ। জায়েদকে দেখে আমার কলজে ভরে, ওই এরম ভাবে বুকের মধ্যে মাচ্চার ইয়া নবী আল্লাহ পাক সব রাসূলের পাগল করে দেন। তার সঙ্গে আপনাদের সাথকাতে আল্লাহ আমাকেও যেন হুজুর পাকের পাগল বানান সকল, আল্লাহুম্মা আমিন। ইয়া নবী 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 আল্লাহুম্মা। মুসলমানের ছেলেরা, এর বিলম্বিত উম্মতিরা খুব খেয়াল করে শুনে রেখে দেন। এদিকে আবু বকর সিদ্দিক, এদিকে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল, এদিকে আবু বকর সিদ্দিক, এদিকে আবু বকর আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল, এদিকে ওমর ফারুক, এদিকে জুলখুবাইসা তামিমি। এর বিলম্বিত উম্মতিরা খুব খেয়াল করে শুনে রেখে দেন। আবু বকর সিদ্দিকের দিকে তাকান, আবু উবাইদা বিন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুলের দিকে তাকান। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল, এদিকে আবু বকর সিদ্দিক। আবু বকর সিদ্দিক কে ছিলেন? মুমিনের সরদার ছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল মুনাফিকের সরদার ছিল। এদিকে মুনাফিকের সরদার, এদিকে মুমিনের সরদার। দুদিকে তাকান, দুদিকে তাসাব্বুরে নিয়ে আসে, একটু খেয়ালে নিয়ে আসে, একটু চিন্তা ভাবনাতে নিয়ে আসে। এদিকে টুপি আছে, এদিকে টুপি আছে, এদিকে জুব্বা আছে, এদিকে জুব্বা আছে, এদিকে নামাজ আছে, এদিকে নামাজ আছে, এদিকে 5 ওয়াক্ত নামাজ নবী পাকের ইক্তেদাতে, এদিকে 5 ওয়াক্ত নামাজ নবী পাকের ইক্তেদাতে, এদিকে রোজা, এদিকে রোজা, এদিকে হজ, এদিকে হজ, এদিকে তলোয়ার, এদিকে তলোয়ার, এদিকে জিহাদ, এদিকে জিহাদ, এদিকে যুদ্ধ, এদিকে যুদ্ধ, এদিকে জুব্বা, এদিকে জুব্বা, এদিকে টুপি, এদিকে টুপি, সব সমান। আবু বকর সিদ্দিকের যা আছে, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুলের তাই আছে। কিন্তু একজন মুমিনের সরদার আর একজন মুনাফিকের সরদার। মুনাফিকের সরদার এ কেন মুনাফিকের সরদার হলো? এর সব ইবাদত থাকা সত্ত্বেও কেন মুনাফিকের সরদার হলো? কারণ এর দিলেতে রাসূলুল্লাহ ছিল না, তাই জাহান্নামার কুত্তা হয়ে মরেছে। আর ওদিকে আবু বকর সিদ্দিকের দিলে রাসূলুল্লাহ ছিল, তাই বাদল আম্বিয়া খায়রুল বাশার হয়ে মরে, বাদল আম্বিয়া খায়রুল বাশার হয়েছে। শুধু তাই নয়, শুধু তাই নয়, আবু বকর সিদ্দিকের দিলেতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন বলে আমার আল্লাহ পাক জিবরাইল পাঠিয়ে আবু বকরকে স্বয়ং আল্লাহ হয়ে সালাম পাঠিয়েছে। যারা হবে না সুবহানাল্লাহ। টুপি, দাড়ি, জুব্বা মুনাফিকরাও পরে, মুনাফিকরাও থাকে। কথা ঠিক না বেঠিক বলে? মুনাফিক আর মুমিনে পার্থক্য এইটুকু, মুনাফিকের দিলে নবী থাকে না, মুমিনের দিলে নবী থাকে। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল কে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে হুজুরের ইক্তেদাতে 5 ওয়াক্ত নামাজ বা জামাতে আদায় করত। 5 ওয়াক্ত নামাজ বা জামাতে আদায় করত। কি হলো? জাহান্নামের খোরাক হয়ে জাহান্নামী হয়ে মরেছে। কথা ঠিক না বেঠিক বলে? হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহান্নামী হয়ে সে মরেছে। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুশমন ছিল, নামাজ রোজা করত, দাড়ি ছিল, মুসলমানের মতন দেখতে ছিল। আবু বকর সিদ্দিক মুমিনের সরদার। কারণ কি? কারণ আবু বকর সিদ্দিকের দিলে কি ছিল? রাসূলুল্লাহ ছিল। একবার জোরে বলেন।
মুসলমানের ছেলেরা, এ নবীর উম্মত উম্মতিরা, তাই আমি আপনাদের বলে দিয়ে যাই, খবরদার কথাতে বার্তাতে, চলাতে ফিরাতে, উঠাতে বসাতে সমস্ত ব্যাপারে নবী পাকের সাথে যেন বিয়াদবি না হয়ে যায়, নবী পাকের সাথে বিয়াদবি না হয়ে যায়। যদি বিয়াদবি হয়ে যায় তোমার জান্নাত আর নসিব হবে না, তোমার জান্নাত আর নসিব হবে না। আর যদি নবী পাকের আদব থাকে, নবী পাকের তাজিম থাকে, নবী পাকের সম্মান থাকে, হুজুরের ভালোবাসা থাকে, হুজুরের মহব্বত থাকে, ইনশাআল্লাহ আমার আল্লাহ পাক জান্নাত দিয়ে দেবে। বড় বড় নামাজি নবীর বিয়াদবি করে জাহান্নামী হয়ে মরে গেছে, আর বড় বড় কাফের ছিল নবীর আদব করেছে, আমার আল্লাহ জান্নাত দান করে দিয়েছে। একটা উদাহরণ, সেই ইহুদির ছেলে, ইহুদির একটা বাচ্চা, হুজুর পাক যখন মদিনা শরীফে প্রথম হিজরত করে এলেন, ইহুদির বাচ্চাটা দূর থেকে দেখলো, হুজুর পাকের দিকে চেয়ে হুজুর পাকের প্রেমে পড়ে গেল। আহা, রাসূলুল্লাহ প্রেমে পড়ে গেল হুজুর পাক। হুজুর পাকের প্রেমে পড়ে গিয়ে সে কি করে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মহব্বত ভালোবাসায় হুজুর পাক মদিনা শরীফে মসজিদে নববী শরীফে ঢুকে যায়, আর ওই বাচ্চাটা হুজুর পাকের মুবারক জুতো মুবারকটাকে নিয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে। আবার হুজুর পাক আসার সঙ্গে সঙ্গে হুজুর পাক কদমে দিয়ে, একদিন, দুদিন, 3 দিন, 1 মাস, 2 মাস কন্টিনিউয়াসলি ওনার কাজই সকাল হলো হুজুর পাকের অপেক্ষা করতেন, হুজুর এসে গেলেন, আহা রাসূলুল্লাহ এসে গেছে, জুতোটা হুজুর মুবারক জুতো যখনই খুলে ঢুকতেন জুতোটা বুকের মধ্যে নিয়ে বসতেন, যখনই হুজুর পাক বেরোতেন জুতো কদম। 1 বছর, 2 বছর, 3 বছর, 5 বছর, 6 বছর, 7 বছর কন্টিনিউয়াসলি এই খেদমত হুজুরের করছে। কিন্তু কে? ইহুদি। হুজুরের কলমা পড়ে না, ইহুদি ইহুদি আছে, কিন্তু খেদমত করছে রাসূলুল্লাহ। কি খেদমত? ওই হুজুর পাকের মুবারক জুতো বুকের মধ্যে নিয়ে বসে থাকে, ইহুদি ইহুদি। একদিন তাকে হুজুর পাক, ছেলে আসে না, হুজুরের আমরা উম্মত 1400 বছর আগে, আমাদের কথা বলেন আর হুজুর ভুলে যাবেন ওই যে জুতো বুকে করে নিয়ে বসে থাকতে। সাহাবা জিজ্ঞেস করলেন কি হলো, ওকে দেখতে পাচ্ছি না কেন? হুজুর শরীর খারাপ। শরীর খারাপ, চলো যাই। হুজুর পাক বেরিয়ে পড়লেন, আস্তে আস্তে ওই ইহুদি ছেলের বাড়িতে চলে গেছে। এদিকে ইহুদির বাড়িতে খবর হয়ে গেছে যে রাসূলুল্লাহ আসছে। তাড়াতাড়ি ইহুদির বাপ একটা চেয়ার, তখনকার জামানায় যা ছিল হুজুরের জন্য বসার ব্যবস্থা, হুজুর পাক চেয়ারে না বসে সোজা গিয়ে ইহুদির বিছানায় গিয়ে বসেছে, আলাদাই বসে হুজুর পাকের চেয়ারে। আর হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের, এটা অনেকে ভুল করে, অনেকে মনে করে যে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের একটা আলাদা বসার জায়গা ছিল, ওখানটায় হুজুর পাক বেরোতেন বসতেন না। হযরত হুসাইন হুজুর বলছে আমার নানা জান কোন জায়গায় নির্দিষ্টভাবে বসতেন না, হুজুর পাক যেখানেই বসতেন ওটাই হুজুরের মজলিস হয়ে যেত। যেমন মানে উদাহরণ তো মেলে না, নাউজুবিল্লাহ। যেমন আমি যখন বাইরে বের একটা বসার জায়গা আছে, ওখানটাই বসি, 1 বছর 2 বছর এক জায়গাতেই বসি। কিন্তু হুজুর পাক এরকম না, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যেখানে বসতেন মাজমা হুজুরকে ঘিরে ফেলতেন, ভিড় ওখানেই লেগে যেত একবার জেরে বলে। তো হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওনার বিছানায় যে বসলেন, বিছানায় বসে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম একটু গায়ে হাত দিলেন, হাত দেওয়ার সাথে সাথে যেমন কোনো গরম জিনিস হাত লাগলে হাত সরিয়ে নিয়ে না, হুজুর পাক হাত দিয়ে হাত সরিয়ে নিলেন, হাত সরিয়ে নিয়ে বললেন এই ইহুদি এক্ষুনি কলমা পড়ো, বাচ্চাকে এক্ষুনি কলমা পড়ো। ইহুদির বাচ্চা আব্বার দিকে তাকাচ্ছে, তখন আব্বা বলে, আল্লাহ নরম করে দিয়েছেন, আব্বা বলে আমার দিকে তাকাওনি, রাসূলুল্লাহ যা বলে তাই করো। হাত ধরলেন কলমা পড়লেন, হাত ধরলেন কলমা পড়লেন, কলমা পড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ইহুদি ইন্তেকাল হয়ে গেল। মুসলমানের ছেলেরা, হে নবীর উম্মত উম্মতিরা, যখন ইহুদি ইন্তেকাল হয়ে যায়, ইহুদি আর ইহুদি নেই, ঈমান আলা হয়ে গেছে। বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানীর থেকেও বড়, মুস্তাফা মাদানীর থেকেও বড়, মুজাদ্দিদ জামানের থেকেও বড়, সারা বিশ্বের ওলিয়া উলিয়ার থেকে বড়, সারা বিশ্বের গওস কুতুবের থেকে বড় ইহুদি আর ইহুদি নেই, ঈমান আলা হয়ে সাহাবা হয়ে গেছে। হে নবীর উম্মত উম্মতিরা,
ইহুদির বাচ্চা ওই 7 বছর যে খেদমত করেছে ওই ইহুদির ছোট বালক ছেলেটাকে আর সাহাবারা কাঁধে তুলে নিয়েছে। কাঁধে তুলে নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় নগরে নগরে গলিতে গলিতে মদিনার আশপাশে চতুর্দিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আর নারা লাগিয়ে লাগিয়ে বলে, দেখো দেখো ইহুদির বাচ্চা হাবিবুল্লাহর গোলাম হয়ে মরেছে। সাহাবারা খুশি পালন, দেখো দেখো ইহুদির ছেলে আমার নবীর প্রেমে পাগল, নবীর জন্য ইন্তেকাল হয়ে গেছে। একবার জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। হুজুর পাক নিজে তার কবরে নেবে, হুজুর পাক নিজে কবরের মধ্যে নামিয়ে হুজুর পাক নিজে মাথার কাছে দাঁড় করিয়ে হুজুর পাক হাসলেন। সাহাবারা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, বলে আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম যে আমার ওই ইহুদিকে আল্লাহ জান্নাত দান করে দিয়েছে। জোরে বলেন। হ্যাঁ হলো। আর এদিকে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই বড় নামাজি ছিল, 5 ওয়াক্ত নামাজ হুজুর পাকের পুস্তে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইক্তেদাতে নামাজ পড়েছে, কিন্তু জাহান্নামী হয়ে মরেছে। জাহান্নামী হয়ে মরেছে। মাথায় ঢুকছে, বুঝতে পেরেছেন? মুসলমান খবরদার নবী পাকের সাথে বিয়াদবি করবেন না, হুজুর পাকের আদব করবেন। হুজুর পাকের বিয়াদব জাহান্নামে যাবে আর হুজুর পাকের আদবওয়ালা লোক জান্নাতে যাবে। আমরা যদি আল্লাহ পেতে চাই নবী পাক বুকের মধ্যে রেখেই আমাদের আল্লাহ হাসিল করতে হবে। বলেন ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ। দরুদ শরীফ আল্লাহুম্মা দরুদ শরীফ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা কালমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। দরুদ শরীফ আল্লাহুম্মা कमली वाले निगाहे करम हो अगर, फिर दवा चाहिए ना शिफा चाहिए। कमली वाले निगाहे करम हो अगर, फिर दवा चाहिए ना शिफा चाहिए। कमली वाले निगाहे करम हो अगर, फिर दवा चाहिए ना शिफा चाहिए। मैं मरीजे मोहब्बत हूँ, मुझको तो बस एक नजर या हबीबे खुदा चाहिए। मैं मरीजे मोहब्बत हूँ, मुझको तो बस एक नजर या हबीबे खुदा चाहिए। अब तो नजर रहमत मेरे मुस्तफा, आखिरी वक्त है तेरे बीमार का। अब तो नजर रहमत मेरे मुस्तफा, आखिरी वक्त है तेरे बीमार का। कुछ भी इसके सिवा मैं नहीं मांगता, तेरे दामन की ठंडी हवा चाहिए। कुछ भी इसके सिवा मैं नहीं मांगता, तेरे दामन की ठंडी हवा चाहिए। तू ही ईमान से मुझको आइज बता, किससे मांगे भला मुस्तफा के सिवा। तू ही ईमान से मुझको आइज बता, किससे मांगे भला मुस्तफा के सिवा। अंबिया भी पुकारेंगे महशर के दिन, मुस्तफा चाहिए, मुस्तफा चाहिए। अंबिया भी पुकारेंगे महशर के दिन, मुस्तफा चाहिए, मुस्तफा चाहिए। मेरे महबूब आलम के हाजत रवा, कौन जाने के रुतबा है कितना तेरा। मेरे महबूब
आलम के हाजत रवा, कौन जाने कि रुतबा है कितना तेरा। चाहते हैं दो आलम खुदा की रजा, रब्बे आलम को तेरी रजा चाहिए। चाहते हैं दो आलम खुदा की रजा, रब्बे आलम को तेरी रजा चाहिए। तलखिए हसर क्या हमको तर पाएगी, खुद ही कदमों में जन्नत चली आएगी। तलखिए हसर क्या हमको तर पाएगी, खुद ही कदमों में जन्नत चली आएगी। बात बिगड़ी हुई सबकी बन जाएगी, बस तेरे नाम का आसरा चाहिए। बात बिगड़ी हुई सबकी बन जाएगी, बस तेरे नाम का आसरा चाहिए। मौत कुछ भी नहीं, मौत से क्यों डरूं, एक जा क्या फिदा लाख जाने करो। मौत कुछ भी नहीं, मौत से क्यों डरूं, एक जा क्या फिदा लाख जाने करो। रोज मर कर जीऊं रोज जी कर मरूं, पर मदीने में शाइम का जा चाहिए। रोज मर कर जीऊं रोज जी कर मरूं, पर मदीने में शाइम का जा चाहिए। कमली वाले निगाहे करम हो अगर, फिर दवा चाहिए ना शिफा चाहिए। कमली वाले निगाहे करम हो अगर, फिर दवा चाहिए ना शिफा चाहिए। कमली वाले निगाहे करम हो अगर, फिर दवा चाहिए ना शिफा चाहिए। मैं मरीजे मुहब्बत हूँ, मुझको तो बस एक नजरिया हबीबे खुदा चाहिए। अल्लाहुम्मा চাঁদা তুলতে হবে না, তাই আসেন খাতা পেন নিয়ে আসেন। প্যারে হাজির মজলিস, আল্লাহ পাক দু এক কথা বলাচ্ছেন বলছি, বেশি আমার জ্ঞান নেই, নবী নবী করেই আমার চলে। আমার খাওয়া দাওয়া গাড়ি বাড়ি সব নবী নবী করেই হয়েছে। হুজুরের ওসিলা ছাড়া কিছু হয়, মালিক কে? হুজুর আমার আল্লাহ পাকের হুজুর পাকের ওসিলা আমার খাওয়া হয়। শুধু উর্ফে আম বলে ওটার বললাম না, বুঝতে পেরেছে? তাহলে ওটাই বলে। হুজুর বলেছেন আল্লাহ ইউতি পানা কাসিমুন, তাই তো নাকি? হুজুর বলেছে আনা কাসিমুন আল্লাহ ইউতি, আল্লাহ দেনে वाला, আমি বন্টন করনে वाला। একবার জোরে বলেন। আল্লাহ হুজুরকে দেয়, হুজুর আমাদের দেয়। নামাজ আল্লাহ হুজুরকে দিয়েছে, হুজুর আমাদের দিয়েছে। হ্যাঁ, রোজা আমাদের করে হুজুরকে দিয়ে, হুজুর আমাদের দিয়েছে। যাকাত হুজুরকে দিয়ে, হুজুর আমাদের। তাকওয়া আমাদের হুজুরকে দিয়ে, হুজুর আমাদের দিয়েছে। হ্যাঁ, এরকম জান্নাত হুজুরকে দিয়েছে, হুজুর আমাদের দেবে না। একবার জোরে বলেন। সব হুজুর পাকের ওসিলা। অতএব খবরদার, দেগঙ্গার মানুষ নবী পাকের সঙ্গে যেন বিয়াদবি না হয়ে যায়। রাজি আছেন বলেন? কি আমি গজল যখন বলছিলাম না, একটা বাস যাচ্ছিল, দেখেছেন আপনারা? বাসটার কালার কি বলেন? বলেন। হলুদ। সবাই বলতে ভয়ে বলছেন যে কি বলবে। পুরো পুরো মজলিসে অর্ধেকের বেশি লোক এমন বাস দেখছে, জীবনে যেন বাস দেখলেন না আপনারা? কি ওয়াজি শুনছেন আর কি ওয়াজি হবে। ওয়াজ বেড়েছে না কমেছে? আর সুদ, লোন, তালাক, বেপরদা, এই কথা বলুন, বড়রা আছে।
বুঝতে পারছেন না কি বললাম আপনারা? কেন বলেন তো? দুটো দোষ। একটা আলেমদের দোষ, আলেমরা ইবাদত নিজেরাই আমল করেন আর শুধু বলে আমল করো আমল করো, নিজেরাই সবচেয়ে বড় খারাপ, আর লোককে বলছে ভালো হও ভালো হও, জীবনে ভালো হবে। আর দ্বিতীয় নম্বর দোষ এই শ্রোতাদের, লরিটাকেও দেখুন। আর আল্লাহ পাকের হাবিব বলছে ওয়াজ, যারা ওয়াজ শুনবে তাদের হাল এমন হবে, পেছন দিক থেকে কখন আগুলটা কেটে নিয়ে চলে যাবে সে বুঝতে পারবে না, যা আগুল কি হলো কেটে নিয়ে চলে, ওর খেয়ালই থাকবে না। এটা হচ্ছে শ্রোতা। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ওয়াজ করতেন, সাহাবারা এমন ভাবে শুনতেন যেন সাহাবাদের মাথার উপরে পাখি বসানো আছে, সব একটা করে পাখি বসে আছে, লড়ালড়ি করলে পাখিটা উড়ে যাবে। আল্লাহ মাফ করেন। তো এদিক ওদিক চেয়ে চুয়ে যেটুকুন বুঝতে পারলেন, কি বোঝাতে চাইলাম, হুজুর পাক আমাদের ঈমান, হুজুর পাক আমাদের আল্লাহ পাওয়ার রাস্তা। নবীর সাথে বিয়াদবি করলে জাহান্নামে যাবে, নবী পাকের আদব করলে আল্লাহ জান্নাত দেবে। অতএব হুজুর পাকের মহব্বত ভালোবাসা অন্তরে রাখবেন, বলেন ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, উদাহরণ আল্লাহ কোরআন শরীফে দিয়ে দিয়েছে। নবীর সাথে বিয়াদবি করেছে, জানোয়ার হয়ে গেছে, মুখটা নাই, পুরো সকাল সুরাতে জানোয়ার, পুরো শুয়ারই হয়ে গেছে। শুকর দেখেছেন আপনারা? আরে শুকর দেখুনি, মানুষ ছিল ওরকম শুকর হয়ে গেছে। গোসাপ দেখেন না, গোরকেল দেখেন না, মানুষ ছিল ওরকম গোরকেল হয়ে গেছে। তাওরাত কিতাবে আমার নবীর নাম ছিল না, তাওরাত কিতাবে আমার নবীর নাম ছিল। আর এ বড় মুসা আলাইহিস সালামের সাহাবা ছিল, বড় সাহাবা, মানে হুজুর পাকের খুব মুসা আলাইহিস সালামের খুব মহব্বত রাখতেন, এত মহব্বত রাখতেন, সে কি করেছে আমার নবীর নামটাকে কেটে কেটে বাদ দিয়ে দিয়েছে, যে আমার তাওরাতে আমার মুসা আলাইহিস সালামের নাম কম, আর নবীর নাম বেশি, কেটে দাও। কেটে দিয়েছে, যখন কেটে দিয়েছে আমার আল্লাহ তাকে গোসাবে বলে, শুধু বড় সাহাবা বলে মুসা আলাইহিস সালাম দোয়া চেয়েছিলেন বলে নবীর দোয়া কবুল করে আমার আল্লাহ তাআলার হায়াত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সে হাজার হাজার বছর হায়াত পেয়েছিল। হযরতে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে দেখা, মুসা আলাইহিস সালামের ওই নবী পাকের সঙ্গে দেখা, হুজুরের কাছে মাপ চাইলেন, হুজুর তাকে মাফ করলেন, সে নবী পাকের কলেমা পড়ে রাসূলুল্লাহর উম্মত হলেন। একবার জোরে বলেন আল্লাহ তাকে মাফ করে দিয়েছিলেন। বুঝছেন? আরেকটা মাসুর ঘটনা, মুসা আলাইহিস সালামের জামানাতে তাওরাত কিতাবে আমার নবীর নাম ছিল একজনা জঘন্য গুনাহগার, মানে সে গুনাহগার মানে কি, এত গুনাহগার লোকেরা মরে যাওয়ার পরে তাকে ভাগাড়ে ফেলে দিয়েছিল, কুকুর বিড়াল যেখানে পড়ে থাকে ভাগাড়ে ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু তার একটা আমল ছিল কি, সে নবীর নাম দেখলেই চুমা দিত। অনেকে আছে না নবীর নাম দেখলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ করে না, চুমা দিল অনেকের কষ্ট হয়, বুক ফাটে। বলে সাহাবারা চুমা দিয়েছিল, সাহাবারা রাসূলুল্লাহর পিসাব খেয়েছিল, সাহাবারা রাসূলুল্লাহর মুবারক পিসাব ঢক ঢক করে পান করে ফেলেছিল। তুই সাহাবাদের সঙ্গে তো তুলনা করতে যাস, তুই সাহাবাদের কাছে যাসনি, তুই মনে করছিস সাহাবারা নবীর নামে চুমা খেয়েছে, সাহাবা রাসূলুল্লাহর মুবারক পিসাব খেয়েছে, মুবারক মুত খেয়েছে সাহাবারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বারাকা খেয়ে ফেলেছে, মাসুর হয়ে গেছে, ঘটনা চতুর্দিকে ছড়িয়ে গেছে, বারাকা হুজুর পাকের মুবারক পিসাব খেয়েছে, মুবারক। সব লোক ধরেছে, ধরে বলতে আরম্ভ করেছে যে বারাকাকে সবাই মিলে ধরেছে, ধরে বলে এ বারাকা বলো না কেমন করে হুজুর পাকের পিসাবটা কেমন টেস্ট লাগলো। বলে কি বলবো, যার টেস্টেরও জবাব নেই, যার খুশবুরও জবাব নেই। আমি এরকম খুশবুদার শরবত আমি জীবনে পান করিনি, একবার জোরে বলেন। আর হুজুর পাক রাগ করলেন না, হুজুর পাক বললেন এই আর খাবে না, তুমি জানো না কেন খেলে, রাগ করেন। হুজুর বললেন যাও, আমার শরীরের অংশ তোমার মধ্যে প্রবেশ করেছে, তোমার জন্য আল্লাহ জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিয়েছে। কুরআন শরীফ আল্লাহ খুন খাওয়া কি বলেছে? খুন খাওয়া হারাম বলে দিয়েছে। আর এদিকে এদিকে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওই যে আমি সেভাবে করলাম ভুলে গেছি, শরীরে হাজামা, হাজামা, হাজামা বোঝেন আপনারা? হাজামা জানেন আপনারা? এরকম একটা পাম্প টাইপের আছে না, হ্যাঁ কি বলেন আপনারা? টোলা? না 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 না, হাজামা, হাজামা একটা সুন্নাত। এরকম আমি সেভাবে করেছি, প্রায় 25-30টা জায়গায় করেছিলাম, এত খুন বেরিয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ কি বলেন এটা? সিঙ্গা, সিঙ্গা কথা বলছেন তো। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজামা করতেন, আমিও করলাম সেবার। আমার ঘরের লোক একটা লোককে ডেকে নিয়েছে, ঘরে তো তেল মেখিয়ে
ছুরি দিয়ে এরকম কাটবে গোটা শরীরে, ছুরি দিয়ে ওই ছোট্ট বেলেট আছে এরকম মারবে, এরকম মারলেই না খুন বেরোবে। আর ওইটাকে একটা পাম্প সিস্টেম, এখন সব এরকম ভ্যাকুম সিস্টেম আছে জানেন তো, ভ্যাকুম করে পুশ করলে না পুরো খুনটাকে টেনে অনেক খুন বুচকুলি দিয়ে বেরোবে। তো হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজামা করার পরে খুন সাহাবাকে দিয়ে বলেন যাও এই খুনটা তুমি হেফাজত করো। কোরআন শরীফে আয়াত নাযিল হয়ে গেছে খুন হারাম, খুন খাওয়া যায়, আল্লাহ খুনকে কি করে দিয়েছে? হারাম করে দিয়েছে। তো সাহাবা হুজুর ওই মুবারক খুনটাকে নিয়ে গেলেন, এখানে ওখানে এখানে ওখানে সব জায়গায় গেলেন। যাওয়ার পরে সাহাবা হুজুর কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসেছে। হুজুর বললেন খুন কি হলো? বলল হুজুর এমন জায়গায় লুকিয়েছি আর পৃথিবীর কেউ খুঁজে পাবে না, পৃথিবীর কেউ খুঁজে। সাহাবা হুজুরা কি, হুজুর কোথায় লুকিয়েছো? বলে হুজুর খেয়ে ফেলেছি, হুজুর পান করে ফেলেছি। জোরে বলেন আর কি জোরে হবে না সুবহানাল্লাহ। সাহাবাদের তাসাব্বুর দেখেন যে আমি এখানে রাখবো রাসূলুল্লাহ, তখন হুজুর সাথে আছে, হুজুর পাক সাথে আছেন। তিনারা চিন্তা করছে আমি খুনটা যদি এখানে দিই আমি চলে যাব, 1000 পরে যদি এখানে পা দিয়ে দেয় বিয়াদবি হয়ে যাবে। জানেন না হুজুর পাকের জাসাদ মুবারক জমিনের যে টুকরাটাই লাগানো আছে আল্লাহ পাকের আরশে আজিমের থেকেও সেই টুকরার দাম বেশি। সাত তরফ আসমানের পর আরশে আজিম সবচেয়ে বড়, আর আজিম মানে বড়, আরশে আজিম সবচেয়ে বড়। আরশের থেকে মদিনা শরীফের জাসাদ মুবারক যে জমিনের টুকরা লেগে আছে ওই জাসাদ মুবারক লাগা টুকরার জমিনটাকে আল্লাহ আরশে আজিমের থেকে ইজ্জতওয়ালা করেছে, আরশে আজিমের থেকে সম্মানওয়ালা করেছে। আপনি জানেন না হুজুর পাক নয়, হুজুর পাকের জুতোর মুবারক স্যান্ডেল মুবারকের তলায় যে ধুলোর কুনাগুলো আছে আরশে আজিম বলে, ওই ধুলোর কুনাতে আরশে আজিম ধন্য। একবার জোরে বলে। সাহাবাদের তাসাব্বুর দেখেছেন, তাই সাহাবারা বলছে এখানে ওখানে দেবো, বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছে যে জঙ্গলে দেবো এখানে দেবো, যেখানেই গিয়েছে মনে মনে করেছে যদি বিয়াদবি হয়ে যায়, খেয়ে ফেলেছে। হুজুর পাক বললেন যাও আমার শরীরের, বললেন না যার খুন খাবে না, হুজুর বললেন আমার শরীরের অংশ তোমার মধ্যে। চিন্তা করে দেখেন দেখি সাহাবারা কিরকম মহব্বত করতেন আমার রাসূলুল্লাহ। সাহাবারা নিজেদের জানগুলো ছুরার উপরে রাখতেন, যখনই বলতেন তখনই কাটিয়ে দিতেন। অতএব হুজুর পাকের মহব্বত ভালোবাসা অন্তরে রাখবেন, বলেন ইনশাআল্লাহ। একজনা ওই যে কথাটা বলতে বলতে চলে এলাম, ফেলে দিয়েছে কোথায়? ভাগাড়ে ফেলে দিয়েছে। ও লোকটা হুজুর পাকের তাওরাত কিতাবে নাম দেখলে চুমা দিত। মুসা আলাইহিস সালাম আছেন, আল্লাহ পাক মুসা আলাইহিস সালামকে বলে হে মুসা যাও চলে যাও চলে যাও অমুক জায়গায় যাও। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম গেলেন, যাওয়ার পরেতে হযরত মুসা আলাইহিস সালাম যে দেখে ভাগাড়ে পড়ে আছে। মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ লোকেরা ভাগাড়ে ফেলে দিয়েছে আর আমাকে দিয়ে আপনি জানাজা পড়াবার কথা বলেন, নবীকে দিয়ে? আল্লাহ বলে যেটা হুকুম দিয়েছে হুকুম আগে পালন করো। মুসা আলাইহিস সালাম তিনাকে তুললেন, তুলে তেনে গোসল করালেন, কাফন পরালেন, জানাজা পড়ালেন, কবর দিলেন, মাটি চাপা দিয়ে জিজ্ঞাসা আল্লাহ এবার বলেন কি ব্যাপার? আল্লাহ মানে মতলব কালিমুল্লাহ মুসা কালিমুল্লাহ আল্লাহ সালাম কালামি করতে। আল্লাহ বললেন ও সত্যিকারের গুনাহগার, কিন্তু ওর একটা কাজ আমি আল্লাহ আমার পছন্দ। বলে কি? বলে ওর কাজ হচ্ছে ও যখনই তাওরাত তেলাওয়াত করত, তাওরাত তেলাওয়াতের সময় যখনই আমার আহমদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার শেষ নবী আখিরি নবীর নাম আসতো, ইমামুল আম্বিয়ার যখন নাম আসতো, ও এমনি পড়ে যেত না, একটা চুমা দিয়ে পড়ে যেত। তাই চুমা দিও আমার আল্লাহ এত পছন্দ করেছেন, আল্লাহ তাকে জান্নাত দিবেন। আমি উঠেই বলেছি সারা পৃথিবীর কোন আলেম জয়ীফের থেকে জয়ীফ একটা হাদিস দেখাতে পারবে না যে এত আমল হলে বিয়াদবি করলেও জান্নাতে যাবে। দেখাতে পারবে যে নবীর গুস্তাখ হবে আর এত আমল করবে, যদি 70,000 আমল করে কি 80 লাখ আমল করে কি 500 কোটি আমল করে, যত সংখ্যা হতে পারে এত পরিমাণ যদি আমল করে নবীর বিয়াদব করলে জাহান্নামে যাবে। কোথায় যাবে? আর কোন আমল নেই নবীর সাথে বিয়াদবি করে নে, আল্লাহর সঙ্গে শিরক করে নে, ঈমান আছে আল্লাহ জান্নাতে যাবে। হযরত আবু যর গিফারি থেকে বর্ণিত হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন মান ক্বালা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ফাদাখালাল জান্নাহ, যে আমার কলমা পড়বে আল্লাহ তাকেই জান্নাত দেবে। যে আমার কলমা পড়বে আমার আল্লাহ তাকেই জান্নাত দেবে। তখন আবু যর বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ যা ইচ্ছে তাই করবে? হুজুর বললেন হ্যাঁ যা ইচ্ছা তাই করবে, কলমা পড়লে জান্নাত আল্লাহ। আবার বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করবে? হুজুর বললেন